افسوس، اس کے سوا میں کیا کر سکتا ہوں؟ افسوس، تمام افسوس، بہت افسوس، بہت افسوس۔ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں؟ کس خیالات میں رہ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ یہ میسج آپ ملاحظہ کریں۔ دیکھا آپ نے کہ میسج میں کیا لکھا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میسج میں لکھا تھا، جس کا مفہوم میں آپ کو پیش کر رہا ہوں مختصراً، کہ حضور، میں نے کسی عامل سے رابطہ کیا، مجھے جنات موکلات کا شوق تھا، مجھے جنات اور موکلات کو تابع کرنے کا شوق ہے، تو میں نے کسی عامل سے رابطہ کیا۔ اس عامل نے مجھے کہا کہ تم محنت نہیں کرو، ریاضت نہیں کرو، میں تمہیں موکل ٹرانسفر کر دوں گا، تمہارے پاس 24 گھنٹوں کے اندر، تمہارے پاس 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر اندر موکل آ جائے گا، تم محنت نہیں کرو۔ تو وہ بندہ کہہ رہا ہے، میں خوش ہو گیا کہ مجھے موکل مل جائے گا 24-48 گھنٹے کے اندر اندر۔ اس نے کہا، وہ اس میسج بھیجنے والے کے بقول کہ عامل نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی صدقہ لگے گا، پڑھائی ہوگی، موکل کو حاضر کیا جائے گا، اسے قول و سلام ہوگا، اور اس کے بعد تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ جس کو میسج دیا گیا وہ بیچارہ خوش ہو گیا، بھائی پڑھے ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو عامل نے کہا کہ مجھے نا تم 45,000 سینڈ کر دو، 45,000 بھیج دو، پیسے مجھے سینڈ کر دو، میں گارنٹی کے ساتھ 48 گھنٹے کے اندر اندر، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمہارے پاس موکل کو ٹرانسفر کر دوں گا۔ وہ بندہ خوش ہو گیا، بھائی 48 یہ پیسے 45,000 تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ابھی دے دیتا ہوں، مجھے 48 گھنٹے کے اندر موکل مل جائے گا تو میں لاکھوں کماؤں گا، ہزاروں لے لوں گا۔ افسوس یہ تھا کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کس خیالات میں رہ رہے ہیں۔ ہم نے عملیات کو یہ موکل اور جنات کا نام دے دیا۔ افسوس، ہم نے عملیات کو کیا مذاق بنا دیا ہے کہ عملیات کا نام ہی جنات اور موکلات کو تابع کرنا ہے۔ نہیں، غلط باتیں ذہنوں میں پیدا کی گئی ہیں میرے بھائیوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی موکل کو کسی کے پاس ٹرانسفر کر سکے، کسی جن کو کسی کے پاس ٹرانسفر کر سکے۔ دیکھیں اس بیچارے کے ساتھ کیا حال ہوا کہ جب اس نے 45,000 سینڈ کیا تو پھر اس کے ساتھ رابطہ ہی بند، نمبر بند، تمام چیزیں ختم، اس عامل کا کوئی عطا پتہ نہیں، اس طرح لوٹ لیا۔ افسوس مجھے عام لوگوں پر بھی ہو رہا ہے، اور افسوس ان عاملین پر بھی ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں، اور عوام پر بھی ہو رہا ہے کہ کس طرح دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یار خیال کرو، ہم انسان ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات پر جو اللہ نے پیدا کیا اس پر شرف رکھنے والا وہ انسان ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے پیغمبر رحمت للعالمین کو انسانوں میں پیدا کیا، حضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام وہ انسانوں میں سے آئے۔ یہ بھی تو نشانی ہے، یہ بھی تو ایک آپ کے سامنے واضح ثبوت ہے، واضح دلیل ہے انسان کا اشرف المخلوقات ہونے کی، کہ اللہ نے حضور کو انسانوں کے درمیان پیدا کیا۔ ہم اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات پر برتری حاصل کرنے والا انسان ہے، مگر آج ہم ان عملیات کے چکروں میں، 2 نمبر عاملین کے چکروں میں ہم نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا۔ نہ شریعت کو ہم نے سیکھنا، نہ سنت کو ہم نے سیکھنا، نہ ان معاملات کو جاننا۔ ہم فراڈی عامل کے پیچھے چلیں گے، جو ہمیں غلط راستہ بتائیں گے ان کے پیچھے چلیں گے، اور جب لوٹ کر خود کو لٹوا کر پھر آ جائیں گے، پھر کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ موکلات کو ٹرانسفر کرنا، موکلات جنات کو ٹرانسفر کرنا سراسر دھوکہ ہے، سراسر ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اس نے 45,000 بتائے، اسے کئی کیسز آئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے لاکھوں میں بھی بات آئی ہے۔ میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی حدیث میں سے کوئی دکھا دے کہیں موکل کو ٹرانسفر کرنا ثابت ہو، یہاں تک بھی کوئی یہ بتا دے کہ کسی بزرگ نہیں کسی کو جن تاب موکل ٹرانسفر کیا ہو، نہیں ہے۔
अगर बुजुर्ग से साबित है तो अल्लाह का कलाम, अल्लाह का जिक्र देना साबित है। और महबूब अलैहिस्सलाम से भी यही साबित है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को पूजो। अब तो हम हमारे ये कर रहे हैं ना कि हम अल्लाह की इबादत करने के बजाय, अल्लाह को राज़ी करने के बजाय मौकलात के चक्करों में पड़ के अस्तगफिरुल्लाह कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, हम अल्लाह पर यकीन कम और इन मौकलात और जिन्नात पर ज़्यादा कर रहे हैं। भाई मौकलात और जिन्नात को ताबे करना कोई मजाक बात नहीं है, कोई आसान नहीं है। आज के दौर में किसी के पास भी मौकल और जिन्नात नहीं है। याद कर लो क्या बात करो। आज के दौर में किसी के पास भी जिन्नात और मौकलात नहीं हैं। और अगर इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह ने अता किया हो तो वो जाहिर नहीं करेगा आज के दौर में कि मेरे पास मौकल है, मेरे पास जिन्न है। और ये अमलीन जो करते हैं ये उनकी रूहानियत होती है कि वो हुक्म लगाते हैं तो रूहानियत होती है, मौकलात वाज़े तौर पर उनके पास हाजिर नहीं होते। अफसोस, सद अफसोस। तो मेरे भाइयों ऐसा कोई चक्कर नहीं है जिन्नात को ट्रांसफ़र करना, ना ही मौकल को ट्रांसफ़र करना। ये खुद को सिर्फ धोखा देना है और फिर लुटवा के तबाह करके बैठ जाना है, बस और कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये आमलीन धोखा देते हैं, और ये भी बताएंगे कि किस तरह आमलीन तावीज़ात को निकालते हैं। ये भी बताएंगे कि किस तरह आमलीन आप बैठे होंगे आपके सामने आग लगा देंगे, किस तरह आमलीन जाली आमलीन धोखा दे रहे हैं अवाम को। हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम एक्सपोज करेंगे तमाम चीज़ों को आपके सामने कि किस तरह आमलीन हाथ पकड़ के आपसे तावीज़ात निकाल लेंगे, आपके सामने कीले निकाल लेंगे, सुई धागा निकाल लेंगे, पुतला निकाल लेंगे, आग लगा देंगे, पानी को मीठा खारा कर देंगे, आपके हाथ पर, आपके जिस्म में या कहीं पे भी यहाँ कागज़ पर नाम लिखा आ जाएगा, बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला हम ज़ाहिर करेंगे कि आमलीन किस तरह धोखा देते हैं। आमलीन अक्सर यही कोशिश करते हैं कि हम खुद अकल, जो कम अकल हो उसको पकड़ें। जब कम अकल को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर ऐसे हरबे चलाते हैं कि तुम्हारे ऊपर ताइज़ात हैं, वो फिर आएगा कि तुम ये सामान लेकर आओ, सामान भी मंगवाएंगे, फिर धोखा आंखों शोबदाबाजी करके, नज़रबंदी करके उनके सामने तावीज़ात निकालेंगे, कीले निकालेंगे, बोलेंगे जादू निकला है और निकलेगा, और यहाँ तक कि खून भी निकाल के देंगे। मगर हम आपको हकीकत बताएंगे कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या वजह है कि किस तरह ये सब होता है। ये सब धोखा है, सब नज़रबंदी और कुछ भी नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल को माने, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, अल्लाह का जिक्र करें, महबूब की सुन्नत पर चलें। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह को राज़ी कर ले और उसके रसूल को राज़ी कर ले, आप अशरफुल मखलूक़ात हो, तमाम मखलूक़ात ही आपके कदमों में आ जाएगी। ये आप देखें ना, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म की करामात को देखें, उन्होंने रियाजत की, अल्लाह को राज़ी किया, फिर तमाम मखलूक़ात आज उनके ताबे है। हाँ? ये औलिया अल्लाह को देख लें, इन्होंने अल्लाह को राज़ी किया तो तमाम, इन्होंने जिन्नात और मौकलात को ताबे नहीं किया, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की और उनके राह पर, अल्लाह के राह पर, रसूल के राह पर चलकर अल्लाह को राज़ी किया, तमाम मौकलात उनके ताबे। आज हम तमाम जितने भी बुज़ुर्ग गौसे आज़म को मानते हैं, जब भी मुश्किल पड़ती है, परेशानी होती है, तो हम इमदाद तलब करते हैं कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के दरबार में हमारे लिए, हम अल्लाह के दरबार में दुआ करें हमारे लिए कुछ आसानी हो। तो आज भी हम उनके ही ताबे हैं, तो उन्होंने अल्लाह को राज़ी किया, तो इसी वजह से ना, तो हमें अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है, ना कि मौकलात और जिन्नात को। ये क्या बात आपके ज़हन में भाई? कोई मौकल जिन्नात ताबे नहीं कर सकता आज के ज़माने, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है आज के ज़माने में। और आज के ज़माने में ऐसा कोई आपको आमिल ही नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा कि मेरे पास मौकलात के अमाल है, मैं तुम्हें करा देता हूँ, तुम्हारे पास मौकल आ जाएगा, जिन्न आ जाएगा। भाई कुछ भी नहीं है, सब जो धोखा है, झूठ है, फरेब है। और अगर आज के ज़माने में अगर कोई होगा भी इल्ला माशाअल्लाह, तो वो ज़ाहिर नहीं करेगा, खुद को ज़ाहिर नहीं करेगा, जिन्नात और मौकलात अपने सामने नहीं दिखाएगा। तो ये मेरा पैगाम था आपको। इंशाअल्लाह ताला हम ज़ाहिर करेंगे किस तरह धोखा देते हैं, किस तरह खून निकलता है, किस तरह तावीज़ात निकलते हैं, किस तरह जादू ज़ाहिर करते हैं। भाई सब नज़र का धोखा है, सब शोबदाबाजी है। अम्बियात को अफसोस मुझे नामलीन पर, फराडियों पर भी है कि इन्होंने इस मुक़द्दस शोबे को किस तरह बर्बाद कर। खैर यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। उम्मीद यही करता हूँ कि आपने भी इस पैगाम से कुछ सीख लिया होगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द हम ऐसे मामला पेश करेंगे, आप खुद ही देखेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है।
आपको ये भी बताएंगे कि सुई अंडों से सुई किस तरह निकलता है, अंडों के अंदर से खून किस तरह निकलता है, बहुत कुछ इंशाल्लाह, बहुत कुछ हमारे इसी चैनल आफ्ताब बिन कादरी के चैनल, इसी चैनल पर हम लाएंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नया आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन सूरत में मिलता रहे। हमारे वीडियो को आगे भी शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके सामने ये सब जाहिर करेंगे, सब एक्सपोज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।